دیر سے فون کر رہا ہوں، یہی آپ کا طریقہ ہے؟ فون نہیں اٹھا رہے یار، کم از کم جواب تو دے سکتے، میسج۔ ارے بھائی اگلا آدمی اگر فون نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو اتنی رات کو کہیں فون کر مت کیجیے۔ ارے آپ ہی دیکھو، میں آپ کو کئی دنوں سے فون کرتا ہوا آ رہا ہوں، یہ تو آپ فون نہیں اٹھاتے، کبھی فون کرتے کبھی کہتے ارے تو دن میں کیجیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، سوئیے آرام کیجیے۔ رہتا ہوں، اس لیے ہم نے آپ کو فون کیا۔ بھائی کون سا انجن آئل پی کے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ جو انجن آئل آپ کے منہ میں پہلے تھوکیے، اس کے بعد سامنے والوں کو بولنے دیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ ایک کام کیجیے گا، ٹھیک ہے، کل فون کیجیے گا، دن میں آرام سے بات ہوگی، ٹھیک؟ دیکھیے کل دن میں بزی ہوں، اسی لیے آپ کو میں نے فون کیا، اگر میں کل فری ہوتا تو میں ورنہ آپ کو کل ہی فون کرتا، کئی دنوں سے میں بھائی رات کو 11:15 بج رہا ہے، سونے دیجیے، آپ بھی سو جائیے۔ نہیں صاحب، آپ بات کر سکتے ہیں، مختصر بات کریں گے، تفصیل سے بات کرنا نہیں ہے، مختصر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید خواجہ رضا ہے، الحمدللہ میں حیدرآباد کی سرزمین سے ہوں۔ کیا نام ہے؟ سید خواجہ رضا۔ اچھا خواجہ رضا، ہاں بتائیے۔ جی، آپ کا نام مکمل تشریف کے ساتھ؟ افو خان الہ آبادی۔ اچھا ماشاء اللہ، الہ آباد کے ہیں؟ جی جی، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جماعت یہ کون سی ہے بھائی؟ اب تک نہیں سنا میں نے حیدرآباد میں اب تک۔ بھائی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا مطلب جماعت سے؟ آپ کون سی جماعت کے ہو، کس فرقے کے ہو؟ نہیں بھائی، فرقے بنانا تو میرے بھائی اسلام میں حرام ہے نا۔ نہیں مطلب شیعہ ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، مطلب ہو اہل سنت ہوگا نا بھائی، کون سا تو؟ ہاں اہل سنت۔ یار اتنا دیکھیے یار، ایمانداری سے بات کرو نا، اتنا بڑا جھوٹ بول جس کو خدا بنانا ہے، کم از کم آپ مجھے تو نہیں بنا سکو گے۔ کیا اہل سنت؟ ظاہر کر نہیں، مطلب آپ کون سی جماعت کے ہو یار؟ آپ کا جماعت بتایا نا اہل سنت یار۔ آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، ماشاء اللہ آپ کافی اچھا بات کرتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں، ورنہ ایسے تو کئی سارے لوگ ہوتے جس کو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ ماشاء اللہ آپ کی بات کرنے کا لہجہ ہمیں کافی پسند آیا، اسی لیے ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ہم نے آپ کو فون کال لگایا، تو ماشاء اللہ آپ جو ہے ہماری چاہت کو برقرار رکھیے گا، ہم جس بات پر آپ کی تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کو برقرار رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں تو بھائی اب آپ کو مطلب کیا کام ہے جلدی بتائیے نا۔ بھائی میری جماعت کا نام ہے اہل سنت، اس میں آپ کو کوئی دقت ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، دقت نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہے یہ؟ آپ ثابت کر دو جھوٹ ہے۔ کیا آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی آمین یا رب العالمین۔ کیوں اللہ کی لعنتوں کے مستحق بن رہے ہو؟ تو ہم نے آمین بولا نا، کیا ہے؟ آپ بھی آمین بول دو۔ ارے بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور ہم نے بول دیا آمین، آپ بھی آمین بولو۔ آمین آمین۔ ہاں تو اب آپ یہ ثابت کرو کہ میں اہل سنت نہیں ہوں۔ آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ ارے بتا تو دیا اہل سنت۔ حدیث ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا نیٹ ورک میں آ کے بات کیجیے میرے پیارے بھائی، ایک تو آپ نیٹ ورک میں نہیں، آواز آپ کے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح کی بیکار کی باتیں نہ کرے، آپ مرد ہو، مرد کی طرح صحیح کڑک آواز میں بات کریے۔ ارے تو آپ کی آواز ہی صاف نہیں آ رہی تو میں کیا کروں میرے پیارے بھائی؟ بات کر رہے مرزا پور سے، میں نے آپ کو فون نہیں کیا، حیدرآباد سے فون کیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ارے آپ نے کہیں سے بھی فون کیا ہو، کام کیا ہے میرے بھائی بتائیں گے؟ ہاں تو ہم کو جو ہے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، کیجیے نا میرے بھائی۔ منہ میں کیا ہو گیا؟ آپ کے مہندی لگی ہے منہ میں، آپ بولو نا، آپ کو روک رہے ہیں کیا ہم بات کرنے سے؟ یار آپ نے تو سراپا جو ہے یہ رائج لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کو سراپا آنکھوں سے لے کے۔ بھائی آپ کو خالی بول بچن کرنا ہے یا واقعی کوئی بات بھی کرنا ہے؟ آپ کو عقل سے پیدل ہیں کیا آپ؟
अरे यार तुम तो बड़े आधी रात होने वाली है, इंसान को सोना है, सुबह उठना है फजर में। आप हो कि मेरे भाई बकबक करते यार, काम क्या है, काम बोलो अपना। अच्छा ठीक है, हम आपको क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है? अल्लाह के नबी को उतना इल्म गैब है जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब का इल्म दे दिया। इल्म गैब नहीं है। कौन सा गैब है? इल्म है। हाँ, आप समझ रहे हैं? क्या अल्लाह ने अपने महबूब को गैब का इल्म नहीं दिया? हाँ, गैब का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह दिया, लेकिन इल्म गैब की जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह को है। देखिए, इल्म गैब का इल्म दोनों बातें तो बराबर है। नहीं, अलग अलग है ना। नहीं, गलत बात कर रहे हैं भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आपकी अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। देखिए, आप गड़बड़ मत करिए, मुझे मालूम है। देखिए, इल्म गैब और गैब का इल्म, भाई ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान में कि इस जमीन और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन आसमान का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। सुन लो मेरे भाई, क्यों इंजन ऑयल थूको, पहले इंजन ऑयल पहले थूको, इंजन ऑयल पहले थूको मुँह से, इंजन ऑयल पहले थूको मुँह से। फोन किया है तो सामने वाले को भी मेरे भाई कुछ बोलने का मौका दो। इस तरह की गड़बड़ मत करिए। 12 पंपों के डेट हमारे हैदराबाद में भी पड़ते हैं। आप ही को बोलना नहीं आता, बोलना हमें भी आता है। अभी मैं बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी एक बार मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, अभी भागोगे फोन काट के। आप इतना प्यार से बात कर नहीं, आप प्यार से बात ना करो, आप खाली मुझे बोलने का मौका दो। आपने सवाल किया है, अब हमको जवाब देने दो। आपने सवाल किया है, अब आप खामोशी इख्तियार कीजिए। अब हम आपको जवाब देने जा रहे हैं। मेरे बीच में उंगली मत कीजिए जवाब के। हाँ, बुकिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है, और अल्लाह के नबी को गैब का इल्म है। इन दोनों में फर्क होता है। जैसे अल्लाह ताला है भाई, ये हमको मालूम है, ठीक, लेकिन अल्लाह को हमने भाई वो देखा तो है नहीं। अब क्या हमको भी इल्म गैब हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, कयामत आएगी, जन्नत है, जहन्नम है, भाई हमने अपनी आंखों से देखा थोड़ी ना है, लेकिन हमको मालूम है, तो क्या हमको भी इल्म गैब हो गया? इसको कहते हैं गैब का इल्म, इल्म गैब नहीं कहते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। कलमा पढ़िए परसों। अरे कलमा मैं डेली पढ़ता हूँ, आप पढ़िए मेरे भाई। सुनिए, मज़ारों पे चुम्मा चाटी कर करके लोट के आपका दिमाग हो गया पागल। लड़कियों को चुम्मा चाटी देने वाले जर्जिस खबीज जानी के फॉलोवर, पहले बात सही करिए। आला हज़रत की आत्मा आ गई आपके अंदर। नुज़ूल अबरार, अगर ऐसे ही बात करना तो आला हज़रत की आत्मा आ गई आपके अंदर। हदीस की धज्जियां उड़ा देंगे, समझ रहे हैं आप? आला हज़रत की आत्मा आ गई आपके अंदर, जिन जाग गया आपका। भाई पसीना पूछ लीजिए, मुँह पे पानी की छींटे मार लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, ठीक है? परेशान ना होइए ज्यादा भाई, परेशान ना होइए। मेरे से जो भी मेरे भाई जाहिल मुकल्लिद बरीद की बात करते हैं ऑटोमेटिक परेशान हो जाता है। बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई बरेली लोग बेकार की बातें ज्यादा करते हैं। हदीस ने मुझे फोन किया है, अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है आपके पास। इल्म हासिल कीजिए मेरे प्यारे भाई। अच्छा, माशाल्लाह आपके पास काफी इल्म है। हाँ, जाइए ना, पूछिए अपने आलिमों से, बांटते हैं मेरे नाम से। आपके पास इल्म है तो है ना, तभी तो आपको मेरे भाई मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तभी तो आपका जिन जगह जा रहा है, तभी तो आप मेरे भाई बस जवानी पुतरे आ रहे हैं। ये आपका जवाब मुंह तोड़ जवाब है, तो और क्या? हाँ, तो ये आपका जवाब मुंह तोड़ जवाब है। अरे तो साथ ही में चलेंगे। हेलो, हाँ, तैयारी चल रही है साहब। हाँ बताओ भाई। हाँ, तो मतलब ये आपका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब था। भाई, इल्म गैब और गैब का इल्म दोनों में बहुत फर्क है। गैब का इल्म आपको भी है, आप भी जानते हो कि भाई कयामत आएगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, तो ये जो होने वाली बात है, जो छुपी हुई बात है, उसका इल्म आपको है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपको इल्म गैब है। इल्म गैब एक पावर है अलग, जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है।
दोनों बातों को मेरे भाई दोनों बातों को खलत मलत आप ना कीजिए। ये तो कुफ्फारों का अकीदा है कि मेरे भाई वो बाज आयतों को मानते हैं और मतलब बाज आयतों का इनकार कर देते हैं। तो मेरे भाई हाँ, हक और बातिल को मेरे भाई मतलब एक साथ ना कीजिए, ठीक है, मिक्स ना कीजिए। जो हक है वो अलग है, बातिल जो है वो एकदम अलग है। अच्छा अब मैं बोलूं, आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। देखिए, झूठ बोलने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से झूठ हकीकत में नहीं बदल जाएगा। एक हमें दलील दे दीजिए कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि मुझे इल्म गैब है। अबू खान इलाहाबादी, चलो सुनोगे मेरी बात भैया? ख्वाजा हैदराबादी, एक दलील पेश कर दो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि मुझे इल्म गैब है। अब मुझे सुनाने दोगे? अब मुझे चलो सुनाओ। खुद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। गैब का जानने वाला अपने इल्म गैब पर किसी और को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि अपनी गैब की इत्तला हर किसी को नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा रसूलों को जो इल्म गैब सही कहा था मैंने। आप लोग कुफ्फार हो, बाज आयतों पे मान लाते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कुरान में कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, अगर मैं गैब जानता तो मैं अपने लिए जो भलाई है उसको चुन लेता। तो आप बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। जो आयत आपने पेश की है उससे ये साबित होता है कि इल्म गैब की पावर वो अल्लाह सुब्हानो ताला को है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है बाज जो बातें होती है छुपी हुई गैब की वो अपने नबियों को बता देता है। इससे इल्म गैब कहाँ से साबित कर लिया? इसमें इल्म गैब कहाँ से साबित हो गया? अच्छा भाई, एक चीज हमें बता दे। चलिए, हमने मान लिया कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था, चलिए बहस के तौर पे मान लिया। एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसका जवाब देंगे आप? हाँ पूछिएगा जरूर, इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह के नबी को एक भाई औरत होती है, वो दावत देती है और खाने में डाल देती है भाई वो जहर का लुकमा अल्लाह के नबी अपनी जबान पे भी रख लेते हैं, बगल में सहाबा किराम होते हैं वो खा लेते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह के नबी को इल्म गैब था तो अल्लाह के नबी ने वो जहर का लुकमा सहाबा को खाने से क्यों नहीं रोका और खुद भी उसको भाई वो साइक ले खा लिया? चलो बताओ। इसमें हिकमत है अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत नहीं, हिकमत नहीं, मुझे दलील दो। ये हिकमत, मंतिक, कयास, ये सब अभी हम अभी खेल लें, दलील दो। अच्छा, क्या इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह के नबी सहाबा को इतना चाहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, सहाबा को मेरे भाई जहर खाने दे देंगे? इसमें हिकमत है? आप अपनी अम्मा को जहर दे दोगे और कहोगे हिकमत है? आप अपने बाप को जहर दे दोगे कहोगे हिकमत है? ये कौन सी हिकमत है भाई जाहिल आदमी? अरे बात करने दो। अल्लाह के नबी के पास एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें दीन सीखना है। अल्लाह के नबी 70 कारियों को उनके पास भेज देते हैं कि जाओ 70 कारियों तुम जाके बस्ती वालों को दीन सिखाओ। वो बस्ती वाले पहले बात सुनो। अब आप मुझे बताओ, क्या अल्लाह को अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत है? क्या अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत ज्यादा है या नबी और उम्मती के दरमियान? नहीं, दलील कयास नहीं, सवाल का जवाब। क्या अल्लाह और उसके मुझे दलील दो। हाँ तो बुरानुकुम इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो। अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहब्बत करता है नहीं करता है ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब था तो यहूदी औरत ने जो खाने में जहर डाला था तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को क्यों नहीं रोका कि इसको मत खाओ, इसमें जहर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, दावा आपका है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा। इसी के जवाब में मैं आपको ये जवाब दीजिए दलील से, मंतिक कयास से नहीं। बात करना आता है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी के पास एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें दीन सीखने के लिए कुछ लोग चाहिए। सुन लो मेरी बात। तो अल्लाह के नबी 70 कारियों को उनके पास भेज देते हैं कि जाओ जाके बस्ती वालों को दीन सिखाओ।
وہ لوگ دھوکے سے 70 قاریوں کو شہید کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی 40 دن تک فجر کی نماز میں اس قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا اگر اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو 70 قاریوں کو مرنے کے لیے کاہے کے لیے چھوڑ دیا؟ کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ ارے جاہل آدمی، یہ ایسی کتاب کی حدیث ہے نا تمہارے باپ دادا انکار نہیں کر پائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری. ٹھیک ہے بخاری پڑھو گے بخار آ جائے گا. آپ یار اعلیٰ حضرت کی کون سی میرے بھائی کتابوں سے یہ سب گالیاں سیکھتے ہو؟ چلو اچھا ٹھیک ہے، اب تم کو تمہارے مسلک کا آئینہ دکھا دیں. تمہارے اعلیٰ حضرت کا کال ہے انواری رضا صفحہ نمبر 238 پہ. میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. تمہارا الیاس قادری بیچ پبلک میں کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں. تمہارے حنفی فقہ در مختار اترا ہوا ہے کہ کتے کے پلے کو بغل میں دبا کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتے کے پلے کے بھائی وہ منہ کو باندھ کے اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتے کی کھال کو رنگ کے اس کی جان نماز بٹھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. تمہارے وہاں تو کتے کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. چلو بیٹا تمہارا کام ہو گیا، ٹھیک ہے. آتا نہ جاتا چناؤ چن کھاتا، جاؤ پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد فون کرنا ہے، ٹھیک ہے. بریلوی بھائی سلام علیکہ، جاہل بدتی سلام علیکہ، سنی لہابی سلام علیکہ. ارے بریلوی تھا ہم نے کر لے لو اس کی تھوڑی